Hallelujah. Hallelujah. So we need to see what Christianity is about and what its beliefs are in our context. కాబట్టి క్రైస్తవం అంటే ఏంటి, క్రైస్తవంలో ఉన్న నమ్మకాలు ఏంటి, మన పరిధిలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Especially in the context of persecution, what does Bible talk about it? హింసల గురించి బైబిల్ ఏం బోధిస్తా ఉంది? What does Bible talk about persecution? It is very important for us to have a better understanding. హింసల గురించి బైబిల్ ఏం బోధిస్తుందో అది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. For us, for our belief and practice, Bible is the only basis. మనకు మన నమ్మకానికి మన విశ్వాసానికి పరిశుద్ధ గ్రంథమే ఆధారమై ఉంది. Whatever we do, it is traced back to our belief, and our belief comes from the scriptures. మనం ఏమి చేసినా దానికి ఆధారం మన విశ్వాసమై ఉంది. మన విశ్వాసము బైబిల్ పైన నిలిచి ఉంది. And we see consistently Bible speaks about persecution. Christians will go through persecution throughout the New Testament. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక సార్లు హింసల గురించి రాయబడినాయి. క్రైస్తవులు హింసల గురించి వెళ్తారని పదే పదే బైబిల్లో రాయబడింది. So in this changing season, if a Christian doesn't have a right biblical perspective about persecution, he cannot go through well in his journey. కాబట్టి మారుతున్న ఈ కాలంలో హింసల పట్ల ఒక క్రైస్తవునికి సరైన ఆలోచన లేకపోతే మంచి ప్రయాణము ఈ హింసల గుండా వాళ్ళు చేయలేరు. Whether it be church or whether it be leaders, if they don't have a right perspective, it will be very difficult for them to lead themselves and lead others. సంఘము కానీ నాయకులు కానీ హింసల్లో ఎట్లా ముందుకెళ్లాలో సరైన ఆలోచన వాళ్ళకు లేకపోతే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు నడిపించలేరు. There are different kinds of doctrines, there are different kinds of teaching out there. ఎన్నో సిద్ధాంతాలు ఎన్నో బోధనలు ఉన్నాయి బయట. Some biblical and some unbiblical. కొన్ని బైబిల్ అనుసారం ఉన్నాయి, కొన్ని బైబిల్ కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. But the church of the living God, it is a responsibility of the church to know what God speaks about this subject. కానీ ఈ అంశం గురించి దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు అనే గ్రహింపు జీవము గల సంఘానికి ఉండాలి. Unless we know God in the midst of all these things, it is very difficult for us to move forward. ఈ హింసల మధ్యలో దేవుని మనం తెలుసుకుంటే తప్ప మనము ముందుకు వెళ్ళలేం. Only scriptures tell us who our God is. కేవలం లేఖనాలు మాత్రమే చెప్తా ఉన్నా ఎవరు మన దేవుడని. Without going back to the scriptures, we will not understand who your God is and what his character is. ఆ వాక్యాల్లో పోయి చూడకపోతే దేవుడు ఎవరు, ఆయన గుణగణాలు ఏవో మనకు తెలియవు. So Bible is a revelation of God to us. కానీ బైబిల్ అయితే దేవుడు ప్రత్యక్షత ఉంది మనకు. గాని కాదు, Bible is the revelation of God to us. బైబిల్ అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత. We would not know God unless we go to the scriptures where God revealed himself to us. మనం వాక్యంలోనికి వెళ్ళి దేవుడు అక్కడ బయలుపరిచింది మనం చదవకపోతే మనకు దేవుడు ఎవరో తెలియదు. So we will not understand what God is and what God says to us in the midst of all these challenging times until unless we go back to the scriptures. ఈ సమస్యల్లో ఈ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో దేవుడు ఎవరు, దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి మనం లేఖనాలలోకి వెళ్ళకపోతే మనకు అర్థం కాదు. Unless we go back to the scriptures, we would not understand how the early church responded to these circumstances. లేఖనాల్లో వెళ్ళి ఆది సంఘము ఈ హింసల్లో వారు ఎట్లా స్పందించినారో మనం చూడాలి. Unless we go back to the scriptures, we will not understand how they were taught, how they have written letters to encourage them in this context of persecution. వాళ్ళు ఎట్లా బోధింపబడినారు, వాళ్ళకి ఎట్లా పత్రికలు రాయబడినాయి, మనం వెళ్ళి చూడకపోతే మనకు అర్థం కాదు. It is our responsibility as a church to build our belief system well so that we can practice a biblical life as God expects from us. దేవుడు ఏమైతే ఆశిస్తున్నాడో దానికి అనుగుణంగా బ్రతకడానికి మన నమ్మకాలను మనం సజీవంగా కట్టుకోవడానికి సరిగ్గా కట్టుకోవడానికి అది సంఘముగా మన బాధ్యత ఉంది. Remember, our practices are based on our belief. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మనం ఏం ఆచరిస్తామో అది మన నమ్మకాలపైన ఆధారపడి ఉంది. And our belief must be built from the scriptures. మన నమ్మకాలు దేవుని వాక్యం పైన ఆధారపడి ఉండాలి. So it is very important for us to have a biblical perspective about this context. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో బైబిల్ ఏం మాట్లాడుతుంది, బైబిల్ ఆధారంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. The context of persecution. హింస అనే సందర్భము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Let us go with the scriptures right now.
ఇప్పుడు వెంటనే మనము దేవుని వాక్యంలోనికి మనం వెళ్దాం. Turn with me to Philippians chapter 1 verse 29 to 30. నాతో పాటు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 29 నుంచి 30వ వచనము. I will just read it for you. నేను మీకోసం చదువుతాను. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake. Engage in the same conflict that you saw I had, now you hear that I have. ఏలైనగా మీరు నాయందు చూచినట్టు నాయందున్నది మీరిప్పుడు వినుచున్నట్టు పోరాటము మీకును కలుగుచున్నది. క్రీస్తునందు విశ్వసించుట మాత్రమే గాక ఆయన పక్షముగా శ్రమపరుటకు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను. Paul, while writing to Philippians, the church in Philippi, ఫిలిప్పీలో ఉన్న సంఘానికి పౌలు భక్తుడు రాస్తున్నప్పుడు he tells them it is not only that you believe in Christ, it is granted that you also suffer for Christ. ఆయన రాస్తూ ఏమన్నారంటే, సంఘమా మీరు క్రీస్తుని కేవలం నమ్మడమే కాదు ఆయన పట్ల మీరు హింసల గుండా కూడా వెళ్ళాలి. For many, this is the kind of belief that they will have. They want God, but they don't want suffering by believing in God. దేవుని కావాలి, దేవునిలో విశ్వసిస్తారు, దేవుడు కావాలి కానీ హింసలు వద్దు అనే ఆలోచనలు కొందరు ఉంటారు. They want a God of their own convenience. వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు దేవుడు ఉండాలని కోరుకుంటారు. But Paul here is saying it is not only granted for you to believe but also to suffer for his name's sake. కానీ పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, క్రీస్తు యేసునందు కేవలం నమ్మకం ఉంచడమే కాదు కానీ క్రీస్తు యేసునందు హింసలు కూడా మీకు అనుగ్రహించబడినాయి. And then he goes on to verse 30 saying that the same conflict, the conflict of suffering that you saw in me in the past, now you also see in the present also. I am going through that suffering for Christ's sake. ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, గతంలో మీరు నన్ను చూశారు, నేను హింసల గుండా వెళ్ళాను, ఇప్పుడు హింసల గుండా వెళ్తున్నాను, ముందు కూడా ఆ శ్రమల గుండా నేను వెళ్ళాలి. So if you look at the whole context of Philippians, Paul was imprisoned for the sake of Christ. కాబట్టి ఫిలిప్పీ పత్రిక యొక్క మొత్తం సందర్భం మీరు చూసినట్లయితే సువార్తను బట్టి పౌలు భక్తుడు చెరసాలలో వేయబడినాడు. So now because he was imprisoned, Philippian church wanted to share their love with him by supporting him or send some material things to him. So whatever was needed for him, they were trying to provide to Paul in his imprisonment. ఆయన చెరసాలలో ఉన్నందున సంఘము తన ప్రేమను చూపించాలని ఎవరైనా పంపించి వాళ్ళ ప్రేమను ఆయనకు చూపించాలనుకుంది. So in response to their love and their care, Paul is writing a letter to them, thanking them for what they have done. వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి స్పందిస్తూ, వాళ్ళ ప్రేమకు వాళ్ళు చూపించిన ఆదరణకు స్పందిస్తూ వాళ్ళకు కృతజ్ఞత చెబుతూ పౌలు రాసిన పత్రిక ఇది. So Paul was not only just thanking them, he was also encouraging them in the ways of the Lord. పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ కేవలం వాళ్ళకు కృతజ్ఞతనే చెప్పట్లేదు కానీ ప్రభు మార్గంలో వాళ్ళను ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నాడు కూడా. So he is telling them, see, I am going through suffering for the sake of Christ. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, చూడండి క్రీస్తును బట్టి నేను శ్రమల్లో వెళ్తా ఉన్నాను. And we will all go through suffering. మనమందరము శ్రమల గుండా వెళ్తాము for our belief in Christ. క్రీస్తు నమ్మినాము కాబట్టి. So it is not only given to us to just to believe but also to suffer for him. కాబట్టి క్రీస్తు యేసును మనం నమ్మడమే కాదు ఆయన యందు శ్రమలు కూడా మనకు అనుగ్రహించబడినాయి. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So a Christian must understand that believing in Christ, there are things that will come across to us. కాబట్టి ఒక క్రైస్తవుడు అర్థం చేసుకోవాలి, క్రీస్తు యేసు నమ్ముకున్న తర్వాత కొన్ని మన వైపు వస్తాయి. There are things that we will have to face. కొన్ని విషయాలు మనం ఎదుర్కోవాలి. There are things that will oppose us because of our belief. మనం నమ్ముకున్న నమ్మకాన్ని బట్టి కొన్ని మనల్ని వ్యతిరేకిస్తాయి. But we have to stand firm in the midst of all those challenges. ఆ ప్రతి సవాళ్ళ మధ్యలో మనం నిలబడాలి. And the church must understand that it is granted to suffer for him because of our belief.
సంఘము అర్థము చేసుకోవాలి, మనం నమ్ముకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి శ్రమలు కూడా మనకు అనుగ్రహించబడినాయి. Jesus said these words. యేసయ్య ఈ మాట చెప్పినాడు. If they persecuted me, they will also persecute you. వాళ్ళు నన్ను హింసించినారు కదా, వాళ్ళు మిమ్మల్ని కూడా హింసిస్తారు. If they hated me, they will also hate you. వాళ్ళు నన్ను అసహిస్తా ఉన్నారు, మిమ్మల్ని కూడా అసహిస్తారు. Because of my name's sake, they will hate you. నా నామం నిమిత్తము వాళ్ళు మిమ్మల్ని అసహించుకుంటారు. No disciple is above his master. ఏ శిష్యుడు కూడా తన యజమానికి పైగా కాదు. If they have treated their master like this, they will also treat you. యజమానుని ఈ రకంగా వాళ్ళు చూసినారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా మీతో కూడా అట్లాగే వ్యవహరిస్తారు. If you look at cross, that is a sign of what happened to Christ, how they persecuted Christ and they went after Christ again and again. సిలువను చూసినప్పుడు మనకేం అర్థం కావాలంటే వాళ్ళు క్రీస్తుని ఎట్లా హింసించినారు, మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి క్రీస్తుని ఎంత హింసించినారు అది మనకు అర్థం కావాలి. His suffering for us is a message that we have to suffer for him. ఆయన మన కోసము శ్రమ పొందినాడు కాబట్టి అది మనకు ఒక వర్తమానము, మనము ఆయన కోసము శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి. There is no smooth passage for us. చక్కగా మృదువుగా వెళ్ళే దారి లేదండి. If we believe in him, then we have to suffer for him. మనము ఆయన నమ్మితే ఆయన కోసము శ్రమలు కూడా మనం పడాలి. Let us turn to 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 4. మొదటి దశలోనిక 3వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాలు దయచేసి చదవండి. Here Paul is writing to Thessalonians and this is what he says to them. ఇక్కడ పౌలు తెస్సలోనిక వాళ్ళకి రాస్తూ ఏమంటున్నాడంటే, he says, see, we were left in Athens alone. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ఏథెన్స్ అనే ప్రదేశంలో మేము ఒంటరిగా విడిచిపెట్టబడ్డాం. And because we were left in Athens, we could not stand any longer. So we wanted to inquire about your faith. Now I have sent Timothy to you. ఏథెన్స్ లో మేము ఒంటరిగా నిలిచిపోయినాం కాబట్టి మేము రాలేకపోయినాము. తిమోతిని పంపించి మీ విశ్వాసం ఎలా ఉందో కనుక్కుంటున్నాం. And then he goes on to say that we should not be moved in our afflictions. ఆయన రాస్తూ ఏమంటున్నాడంటే, మన కష్టకాలంలో మనము కదల్చబడకూడదు. Because he says we are destined for this. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, వీటి కోసము మనము ముద్రించబడినాము, ఇది మన గమ్యము. Can you see that word destined for it? ఇక్కడ 4వ పదము మీరు చూస్తా ఉన్నారండి, అది మనకు గమ్యములాగా ఉంది. As he was talking about afflictions, కష్టాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, as he was talking about problems, సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, as he was talking about persecution, హింసల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, he had no opportunity to go back to Thessalonians to encourage them. మళ్ళీ తిరిగి తెస్సలోనికి వెళ్ళి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి అవకాశము ఆయనకు లేదు. Because he could not enter back into that land. ఎందుకంటే మళ్ళీ తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి ఆయన వెళ్ళలేకపోయినాడు. Because people were waiting to persecute him or to attack him or to kill him. ఎందుకంటే ప్రజలు ఆయన హింసిస్తామని, ఆయన పైన దాడి చేస్తామని వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు. So because they could not he could not go to Thessalonica, he sent Timothy. He stayed back in Athens. ఆయన తెస్సలోనికకి వెళ్ళలేకపోయినాడు కాబట్టి తిమోతిని పంపించినాడు. ఆయన ఏథెన్స్ అనే ప్రాంతంలోనే ఉండిపోయినాడు. But as he was writing to them, he says, see, you yourselves know that we are destined for this. ఆయన వాళ్ళకి రాస్తూ ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీకు తెలుసు కదా ఇది మన గమ్యమైంది. And these are not the things that are very strange for you. I have been telling you these things beforehand that we will suffer afflictions. ఇవి మీకు తెలియని విషయాలు కాదు, ముందుగానే నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను, మనకు కష్టాలు వస్తాయి, శ్రమలు వస్తాయి. But what was he saying in the previous chapter? గత అధ్యాయంలో ఆయన ఏం చెప్తా ఉన్నాడు? Go to chapter 2. Now we were in chapter 3, first few verses. Now turn to chapter 2 verse 13 onwards. Let us see the context of it. ఇప్పుడు మనం 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు 2వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాము. 13, 14 వచనాలు చదువుకొని ఇక్కడ సందర్భం ఏంటో మనం అర్థం చేసుకుందాం. Look at verse 13. He says that he is thanking God for the way that they have received the word and accepted the word that came to them. వాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని ఎట్లా పొందుకున్నారో, ఎట్లా స్వీకరించినారో దాన్ని బట్టి పౌలు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాడు. He is appreciating the way that they have received God's word and how they responded to God. దేవుని వాక్యాన్ని ఎట్లా చేర్చుకున్నారో, దేవునికి ఎట్లా స్పందించినారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళని మెచ్చుకుంటున్నాడు. And how God's word is at work in those who believe in them.
ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో వాళ్ళలో దేవుని వాక్యము ఏ కార్యమైతే చేస్తుందో దాన్ని బట్టి he was rejoicing for the way the word of God was at work in those believers. ఆ విశ్వాసుల్లో దేవుని వాక్యము చూపుతున్న కార్యాన్ని బట్టి ఆయన సంతోషిస్తా ఉన్నాడు. Then he goes on to say, you brothers, it means Thessalonians or the church, you became imitators of the churches in Jesus Christ that are in Judea. ఆయన రాస్తూ 14వ వచనంలో చెప్తా ఉన్నాడు, సహోదరులారా అంటే సంఘమా, మీరు యేసుక్రీస్తు యొక్క సంఘములో యూదాలో ఉన్న వారిలాగా మీరు నడుచుకుంటున్నారు. So we need to understand that Paul took the gospel to the Gentile nations. మనం అర్థం చేసుకోవాలి, పౌలు సువార్తను అన్యుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినాడు. But Peter and other disciples, they took the gospel to the Judean regions. పేతురు వేరే శిష్యులు వాళ్ళు యూదయ ప్రాంతానికి సువార్తను వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళారు. Now he is talking about a church that is outside Judea in Gentile region, and he tells them, you have become an example, you have been an imitators of what has happened also to the churches in Judea. ఇప్పుడు అన్యుల మధ్యలో ఉన్న సంఘానికి మీరు ఒక ఉదాహరణగా మీరు నిలిచినారు, చుట్టూ ఉన్న సంఘాలకి మీరు ఎట్లయితే నిలబడినారో ఉదాహరణగా మీరు ఉన్నారని పౌలు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. What has happened to the Jews and Jewish churches, you know, the same thing is happening with you from your own people. You are going through suffering. యూదుల మధ్యలో సంఘాలకి ఏదైతే జరుగుతుందో అదే మీకు జరుగుతుంది. మీ సొంత ప్రజల నుంచి ఆ హింసను మీరు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. Those Jews killed Jesus. They killed prophets. They drove us out. ఆ యూదులు ప్రవక్తలను చంపినారు, ఆ యూదులు యేసుక్రీస్తుని చంపినాడు, బయటికి తరిమేస్తారు. And they were hindering us. Paul was saying, these Jews not only persecuted Jesus, killed the prophets, they drove us out, they were opposing us not to preach the gospel to the Gentiles so that they can be saved. ఈ యొక్క యూదులు వాళ్ళు ప్రవక్తలను చంపినారు, యేసుక్రీస్తుని చంపినారు, మాకు విరుద్ధంగా వాళ్ళు నిలిచినారు, మాకు వ్యతిరేకంగా నిలిచినారు, కాబట్టి సువార్త చెప్పకుండా వాళ్ళు మమ్మల్ని వ్యతిరేకించినారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And Paul goes on to say that I tried my best to come back to you Thessalonians to encourage you, but again and again I tried, Satan hindered us. పౌలు రాస్తూ ముందుకెళ్తాడు, తెస్సలోనిక ప్రజలారా నేను మీ దగ్గరికి రావాలని మరీ ప్రయత్నం చేస్తాను, కానీ సాతాను నన్ను అడ్డంకున్నాడు. I want to see you face to face. మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా కలవాలనుకుంటున్నాను. I want to encourage you personally. మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా నేను ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. I, Paul, tried again and again. Paul tried again and again. పౌలైన నేను మళ్ళీ ప్రయత్నం చేశాను. But Satan did not allow us to come to you. కానీ సాతానుడు రావడానికి అడ్డంకించినాడు. Because Satan did not allow us to come to you, we were left at Athens, so I had to send Timothy, and Timothy came to you and got a good report to us. సాతాను మేము రావడానికి అడ్డంకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను తిమోతిని పంపించాను, తిమోతి మాకు ఒక రిపోర్ట్ నేను ఇచ్చినాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even Paul says we are destined for this. పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు, వీటికి మనము అనుగ్రహించబడినాం. Destined to suffer. శ్రమలు పొందడానికి అనుగ్రహించబడ్డాం. These days Christians want Christ, but they don't want suffering for Christ. ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవులకు క్రీస్తు కావాలి, కానీ క్రీస్తుతో వచ్చే ఆ శ్రమలొద్దు. If they are pressurized, if they go through persecution, they would leave Christ, but they will not be willing to go through suffering for Christ. వాళ్ళు ఒత్తిడి గుండా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు క్రీస్తుని విడిచిపెట్టడానికి వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు, కానీ ఆ శ్రమల గుండా పోవడానికి వాళ్ళు ముందుకు రారు. Because of the belief that they have built up in their minds. ఎందుకంటే ఏ నమ్మకం అయితే వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. If they believe that if I believe in Christ, I will not go through suffering. Now when suffering comes, they will leave Christ. క్రీస్తు నమ్ముకుంటే నాకు శ్రమలు రావని నమ్మితే, క్రీస్తు నమ్మిన తర్వాత శ్రమలు వస్తే వాళ్ళని క్రీస్తు విడిచిపెట్టేస్తారు. But if they have a belief that, Bible says that they all have gone through suffering and it is destined for them, it has been granted to them to suffer for Christ. When suffering comes to them, they will take a stand against those suffering.
suffering. కానీ బైబిల్లో చాలా మంది శ్రమల గుండా వెళ్ళినారు, మేము కూడా శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి, మేము దానికి అనుగ్రహించబడినాము, అప్పగించబడినాము అని తెలుసుకున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఆ శ్రమల గుండా వెళ్తారు. They will say, Christ suffered, we will also have to suffer. వాళ్ళు అంటారు, క్రీస్తు శ్రమల పాలైనాడు, మేము కూడా శ్రమల గుండా వెళ్తాం. Apostles suffered, so we will have to suffer for Christ. అపోస్తలులు శ్రమల గుండా వెళ్ళినారు, మేము కూడా శ్రమ పడతాం. The early church went through suffering, we will also have to go through suffering. ఆది సంఘము శ్రమల గుండా వాళ్ళు వెళ్ళారు, మేము కూడా శ్రమల గుండా వెళ్తాం. And we have the scriptures that says it is been granted for you to suffer for the namesake of Christ, then we have to suffer. మనకు వాక్యం రాయబడింది, యేసుక్రీస్తు నామములో మనము హింసించబడ్డానికి అప్పగించబడినాము, మనం హింసించబడాలి. If we are destined to suffer, then we will have to suffer. మనము అనుగ్రహించబడినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనము హింసించబడతాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. How does church understand this subject? ఈ అంశాన్ని సంఘము ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటా ఉంది? Look at the media preachers. బయట మీడియాలో ప్రసంగించే బోధకులను మీరు చూడండి. You see what kind of preaching that they are preaching today. ఎటువంటి వర్తమానాలు వాళ్ళు బోధిస్తున్నారో చూడండి ఈ రోజు. Do you think that they are preparing the church for what is coming ahead? ఏతే ముందుగా రాబోతుందో దానికి సంఘాన్ని వాళ్ళు సిద్ధపరుస్తా ఉన్నారా? First of all, do they have this belief that they will have to go through these things and they have to prepare the church what is lying ahead? మొదటిగా మేము శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి, సంఘము శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన మొట్టమొదటిగా వాళ్ళకు ఉందా? Look at the kind of preaching that is been preached in the television. Look at the kind of programs that we see. They are not preparing the church. చూడండి, టీవీలో ఎటువంటి ప్రసంగాలు వాళ్ళు ప్రసంగిస్తా ఉన్నారో, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతా ఉన్నాయో, సంఘాన్ని శ్రమల కోసము వాళ్ళు సిద్ధము చేయట్లేదు. But when suffering comes, many will fall away from faith. కానీ శ్రమలు వచ్చినప్పుడు విశ్వాసం నుంచి అనేకులు పడిపోతారు. Because they are not prepared for it. ఎందుకంటే వాటిని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు కాబట్టి. Because they have not matured themselves according to the word of God. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యముతో వాళ్ళు పరిపక్వత వాళ్ళు రాలేరు. Nobody taught them that these are the things that they have to face. ఇవన్నీ ఎదుర్కోవాలని ఎవరు కూడా వాళ్ళకు బోధించలేరు. All they heard was about blessing. You will have this, you will have that. That's all. కేవలం ఆశీర్వాదాల కోసము నువ్వు ఇది పొందుకుంటావు, అది పొందుకుంటావు, అది పొందుకుంటావు, అదే వాళ్ళు వింటా వచ్చినారు. Nobody told them that you have to keep your faith till the end, then you shall be saved. నీ విశ్వాసాన్ని చివరి వరకు కాపాడుకుంటేనే అప్పుడు నువ్వు రక్షించబడతావని ఎవరు వాళ్ళకి చెప్పలేదు. Matthew 24 says that. Matthew is recording there. He who keeps his faith till the end shall be saved. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో మత్తయి చెప్తా ఉన్నాడు, ఎవరైతే చివరి వరకు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటారో వాళ్ళే రక్షించబడతారు. And if you look at the context of it, it is in the midst of all the persecution that the church is going through. He is giving this admonition. అక్కడ సందర్భం చూసినట్లయితే అక్కడ సంఘము హింసల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు సంఘాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఆయన చెప్తున్న మాటలవి. He who keeps the faith till the end shall be saved. Not all. ఎవరైతే వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని చివరి వరకు కాపాడుకుంటారో కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే, అందరు కాదు. Not all who sit in the church meeting. సంఘంలో కూటమిలో కూర్చున్న అందరు కాదు. Not all who come for the revival meeting. ఉజ్జీవ కూటమిలకు వస్తున్న అందరూ కాదు. But those who keep their faith in the midst of challenging and trying times, they shall be saved. కేవలము సవాళ్ళ మధ్యలో, కష్టములలో, హింసల మధ్యలో వాళ్ళు మాత్రమే రక్షించబడతారు. What did Jesus say in Luke chapter 18? లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పినారు? When the Son of Man returns, will he see faith among the people? మనిషి కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మనుషుల్లో విశ్వాసం ఆయన కనుగొనునా? Will he find faith among the people? మనుషుల మధ్యలో విశ్వాసాన్ని ఆయన కనుగొనునా? Have you ever wondered why Jesus said those words? ఈ మాటలు యేసయ్య ఎందుకు చెప్పినాడో ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచన చేశారా? If you have to read verse Luke 18, then you must be connected with 17th chapter also. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము మీరు ఒకవేళ తెలిసినట్లయితే 17వ అధ్యాయం కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. 17th chapter. 17వ అధ్యాయం కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. You must be connected with 17 also, because both chapters are connected with one another. 17వ అధ్యాయం కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి, ఎందుకంటే 17, 18 రెండు అనుసంధానమై ఉన్నాయి. The 17th chapter speaks about the second coming and the signs of second coming.
17వ అధ్యాయము రెండో రాకడ గురించిన సూచనల గురించి రాబడింది. And how Christians will go through difficulties before the coming of the Lord. ప్రభు రాకడ ముందు క్రైస్తవులు ఎటువంటి కష్టాల గుండా వెళ్తారో, and how they will ask God to show justice, how they will cry out to God. God went on to speak about a parable just to tell them that God's children will cry out for justice. ఆ శ్రమల మధ్యలో ప్రభువా నువ్వు రా ప్రభువా వచ్చి న్యాయం చేయి ప్రభువా అని ప్రజలు ఎట్లా మొరపెడతారో దాని విషయంలో ఒక వర్తమానం కూడా దేవుడు అక్కడ మాట్లాడినాడు. In the midst of persecution they will be crying out, God of justice, when shall you bring justice? They will be crying out to God. శ్రమల మధ్యలో దేవా న్యాయము చేయవా, న్యాయము పరిపాలన చేయవు దేవా, వచ్చి న్యాయం చేయవా ప్రభువా, ఎప్పుడు వస్తావు ప్రభువా అని వాళ్ళు మొరపెడతారు. So he takes the parable of this widow who goes to this unruly judge who does not care for anybody. అక్కడ అన్యాయముతో పనిచేయని ఒక న్యాయవాది దగ్గరికి ఒక విధవరాలు వెళ్తుంది. ఆ ఉపమానాన్ని యేసయ్య అక్కడ పంచుకుంటాడు. The reason why he is giving that example is because our God is not a God like that. ఆ ఉదాహరణ ఎందుకు యేసు ప్రభు ఇచ్చాడంటే మన దేవుడు అటువంటి దేవుడు కాదు. He is a God of justice. ఆయన న్యాయం చేయవాడు. If his children pray and cry out to him for justice, he says he will come quickly and he will show justice. ఆయన ప్రజలు న్యాయం కోసం మొరపెడితే ఆయన త్వరగా వస్తాడు, వచ్చి న్యాయము చేస్తాడు. Then he says when the Son of Man returns, will he find faith on earth? దాని తర్వాత యేసయ్య చెప్పిన మాట, మనుష్య కుమారుడు భూమిపైకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనుషుల్లో విశ్వాసం కనుగొనునా? Will he find faith among his people? ఆయన ప్రజల మధ్యలో ఆయన విశ్వాసాన్ని కనుగొనునా? You understand, before he comes there will be terrible times on earth. మీకు అర్థం చేసుకోండి, ఆయన వచ్చే ముందు రాకడకు ముందు భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈ భూమిపైన జరగబోతాయి. We will go through tribulations. మనము శ్రమల గుండా వెళ్తాం. Jesus made it very clear, in this world you will have tribulations. యేసయ్య స్పష్టంగా చెప్పిన మాట, ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలు ఉంటాయి. The word tribulation means suffering, pain. శ్రమలు అంటే బాధ, నొప్పి. So we will go through tribulations. కాబట్టి మనము శ్రమల గుండా వెళ్తాం. And Paul in Acts 20 he talks to the Ephesian leaders and he says, through many trials and tribulations we have to enter into the kingdom of God. పౌలు అపోస్తల కార్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ ఎఫెసీ నాయకులతో, దేవుని రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించాలి అంటే ఎన్నో హింసల గుండా, శ్రమల గుండా మనం వెళ్ళాలి. In 2 Thessalonians chapter 2 Paul makes it very clear, before the great day of the Lord that comes, we will see some things like people will leave their faith. రెండో తెస్సలోనిక రెండో అధ్యాయంలో పౌలు మళ్ళీ చెప్పినాడు, చివరి రోజుల్లో ఆయన రాకడకు ముందు అనేకులు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు. They will be falling away, that will happen first. అనేకులు భక్తిహీనులైపోతారు, దేవుని నుంచి తొలగిపోతారు. And they will fall away from the faith. విశ్వాసాన్ని నుంచి పడిపోతారు. Dear people of God, దేవుని బిడ్డలారా, don't just relax in your cozy comfortable Christian life. మీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ఏమీ చింత లేకుండా ఉండకండి. Don't be very comfortable in your Christian journey. మీకు క్రైస్తవ ప్రయాణంలో ఎటువంటి చింత లేకుండా ఉండకండి. Prepare your minds. మీ మనసును సిద్ధపరచుకోండి. Prepare your hearts. మీ హృదయం సిద్ధపరచుకోండి. Understand that we are destined to suffer for him. అర్థము చేసుకోండి, ఆయన కోసము శ్రమలు పొందడానికి మనకు అనుగ్రహించబడింది. Because we believe in him, the nations will rage against us. మనము ఆయన నమ్ముతున్నాము కాబట్టి జనములు మనకు వ్యతిరేకంగా లేస్తారు. Authorities will rise against us. అధికారులు మనకు విరుద్ధంగా లేస్తారు. People will rise against us. ప్రజలు మనకు విరుద్ధంగా లేస్తారు. They will oppose us. వాళ్ళు మనల్ని వ్యతిరేకిస్తారు. They will try to bring trouble to us. వాళ్ళు మనకు కష్టాన్ని తీసుకొస్తారు. But we should not give up our faith in the midst of that affliction. అటువంటి శ్రమల్లో, ఇబ్బందుల్లో మనము మన విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. We have to be firm in our faith. మన విశ్వాసంలో దృఢంగా ఉండాలి. Strong in our faith. మన విశ్వాసంలో బలంగా ఉండాలి. They might come and destroy our property. వాళ్ళు వచ్చి మన ఆస్తులు తగలబెట్టొచ్చు. They might take away our money. మనకున్న ధనాన్ని దొంగలించొచ్చు. They might take away the gold from us. మన దగ్గర బంగారం తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. But they cannot take away the salvation that Jesus
Jesus has given to us. కానీ యేసయ్య ఏ రక్షణ తెచ్చినాడో ఆ రక్షణ వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళారు. They cannot take away the eternal life that Christ has given to you. క్రీస్తు ఏ నిత్య జీవితం దానికి ఇచ్చినాడో దాన్ని మాత్రం వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళారు. Nothing can separate you from Christ Jesus. యేసు క్రీస్తుని మీ నుంచి ఏది కూడా వేరు చేయలేదు. People cannot separate you from Christ Jesus. యేసు క్రీస్తుని మీ నుంచి ప్రజలు వ్యతిరేకంగా దూరం చేయలేరు. Persecution cannot separate you from Christ Jesus. యేసు క్రీస్తు నుంచి మిమ్మల్ని దూరంగా తీసుకెళ్లారు. Persecution cannot separate you from Christ Jesus. హింసలు మిమ్మల్ని యేసు క్రీస్తు నుంచి దూరంగా తీసివేయలేవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Nothing can separate you. ఏది కూడా మిమ్మల్ని ఎడబాపదు. You should not let your faith in Christ క్రీస్తు యేసులో మీ విశ్వాసం be taken away because of all that is happening around you. చుట్టూ జరుగుతున్న దాన్ని బట్టి అది తొలగిపోవడము దాన్ని మీరు అంగీకరించకూడదు. We should be able to say like this. మనం ఎలా మాట్లాడాలి అంటే, For me to live is Christ and die is gain. నాకైతే జీవించడం క్రీస్తు, మరణమైతే నాకు మేలు. Even if the whole world turns against me, still I will follow Jesus. ఈ లోకమంతా నాకు వ్యతిరేకంగా తిరిగిన అయినప్పటికీ నేను క్రీస్తుని నేను వెంబడిస్తాను. I did not believe in Jesus for material things. ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల కోసం క్రీస్తుని నమ్ముకోలేదు. I did not believe in Jesus for a comfortable life. మంచి చక్కటి జీవితం కోసం యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకోలేదు. I did not believe in Jesus for things that I need. నాకు కావాల్సిన విషయాల కోసమే యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకోలేదు. I came to Jesus because I understood that God loved me so much. దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి అది అర్థము చేసుకొని నేను క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చాను. He left his glory for me. ఆయన తన మహిమ నా కోసం He విడిచిపెట్టాడు. made himself as a servant for me. నా కోసం ఒక దాసుడిగా వచ్చాడు. He died in my place. నా స్థానంలోనే చనిపోయినాడు. He was punished because of me. నన్ను బట్టి ఆయన శిక్ష పొందాడు. And he made a way open for me to be saved. నేను రక్షించబడడానికి ఆయన ఒక మార్గం తెరిచాడు. What separated me from him, he took it upon himself. ఏదైతే నాకు ఆయనకు మధ్యలో అడ్డుగా ఉండేనో దాన్ని ఆయన తీసివేస్తాడు. He broke that hindering wall ఏదైతే అడ్డు కూడా ఉండేనో దాన్ని పడగొట్టినాడు. to give me eternal life. నాకు నిత్య జీవితం ఇవ్వడానికి. I did not come to Jesus నేను యేసే దగ్గరికి రాలేదు for the material things, ఈ లోక సంబంధమైన వస్తువుల the కోసం, blessings of this world. ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కోసము. Bible says దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, the world and the things of this world are passing away, ఈ లోకము లోకపు ఆశలు గతించిపోతా ఉన్నాయి. but those who do the will of the Lord will stay forever. కానీ ఎవరైతే దేవుని చిత్తం చేస్తారో వాళ్ళు నిత్యత్వం వరకు వాళ్ళు నిలబడి ఉంటారు. Not everybody, అందరూ కాదు, not everybody who comes to the church, సంఘానికి వచ్చే వాళ్ళు కాదు. he who does the will of the Father, they will inherit the kingdom of the Lord. ఎవరైతే దేవుని చిత్తము చేస్తారో వాళ్ళు పరలోక రాజ్యాన్ని వాళ్ళు స్వతంత్రించుకుంటారు. Those who keep their faith till the end, they shall be saved. చివరి వరకు ఎవరైతే వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే రక్షించబడతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today many will say, Jesus is my Lord. ఈ రోజు అందరూ అంటారండి యేసయ్య నా దేవుడు. And you will find Christians saying, praise the Lord. క్రైస్తవులు వచ్చి దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్తా ఉంటారు. But when suffering comes because of the Lord, కానీ ఆ ప్రభువుని బట్టి హింసలు వచ్చినప్పుడు you will not see them praising the Lord. వాళ్ళు అప్పుడు దేవునికి స్తుతి చెల్లించడం మీరు చూడరు. They rather deny him for the comforts that are being promised to them. అప్పుడు క్రీస్తుని విడిచిపెట్టి ఏ మంచి విషయాలైతే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారో అవి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. Because they have not grown up in Christ, వాళ్ళు క్రీస్తులో ఎదగలేదు కాబట్టి, because they have not been established in his word, ఆయన వాక్యంలో వాళ్ళు స్థిరపరచబడలేదు కాబట్టి, when persecution comes to them, వాళ్ళకి హింసలు వచ్చినప్పుడు they will just give up. వాళ్ళు చేతులు తెస్తారు. They will just give up వాళ్ళు చేతులు తెస్తారు. because they can't handle that persecution that is coming. ఎందుకంటే రాబోతున్న ఆ హింసను వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Didn't Jesus say in the parable of the sower? He said, some seeds fell here, some seeds fell there. విత్తనాలు విత్తే ఉపమానంలో యేసు ప్రభువు చెప్పలేదా, కొన్ని విత్తనాలు ఇక్కడ పడినాయి, కొన్ని విత్తనాలు అక్కడ పడినాయి. If you read that parable carefully, ఆ ఉపమానం మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే Jesus says,
for the word that you believe, persecutions will come. అక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట, ఏ వాక్యాన్ని అయితే మీరు నమ్మినారో ఆ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు శ్రమలు వస్తాయి. And then they will slowly drift away. అప్పుడు వాళ్ళు మెల్లగా తొలగిపోతారు. Because of persecution, they will just give up. హింసలను బట్టి వాళ్ళు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు. Some seeds fell on the pathway. కొన్ని విత్తనాలు దారి మార్గంలో పడినాయి. Some seeds fell in a thorny bushes, amongst thorny bushes. కొన్ని విత్తనాలు ముళ్ళ పొదల మధ్యలో పడినాయి. Some seeds fell on a ground that did not have much soil. It's a rocky soil. కొన్ని విత్తనాలు బండపైన పడినాయి, అక్కడ ఎక్కువ భూమి లేదు. But only a few seeds fell on a right ground and it got a great harvest. కొన్ని విత్తనాలు మాత్రమే మంచి నేలపైన పడి అవి ఫలించినాయి, గొప్ప పంటనిచ్చినాయి. In that context, Jesus says, ఆ సందర్భంలో యేసే చెప్పిన మాట, all these 4 groups of the people heard the word. ఈ 4 గుంపులో ఉన్న ప్రజలు అందరూ దేవుని వాక్కును విన్నారు. When the word was sown, the enemy came and took away the seeds like the birds of this air. వాక్యం అందరూ విన్నారు. వాక్యం విత్తబడినప్పుడు శత్రువు వచ్చినాడు. పక్షి వచ్చేట్లయితే విత్తనాలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతుందో అట్లా సాతాను తీసుకొని వెళ్ళిపోయినాడు. We see that people's response changed as things were happening in their lives. వాళ్ళ జీవితంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి ప్రజల యొక్క స్పందన మారడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. The word came to all, but some responded this way. వాక్కు అందరి దగ్గరికి వచ్చింది, కానీ కొందరు ఇట్లా స్పందించారు. When word came to some other group, because of the cares and the things of this world, they did not grow up, and the things and the cares of this world choked them. ఈ లోకంలో ఉన్న ఆలోచనలు, తలంపులు, ఈ లోకంలో ఉన్న తలంపులు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఒత్తేస్తాయి, తొక్కేస్తాయి. Some people, because of the word, they had to face persecution, and because of the persecution, they gave up their faith. కొందరు వ్యక్తులు, విశ్వాసులు, వాళ్ళకు శ్రమలు వచ్చినాయి. శ్రమల్ని బట్టి వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టేసినారు. Jesus specifically explains and he tells them, because of the word that you believed, you will go through persecution. అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు నొక్కి చెప్పింది ఏంటంటే, ఏ వాక్కునైతే మీరు నమ్ముతున్నారో ఆ వాక్కును బట్టి మీకు శ్రమలు వస్తాయి. Because the roots have not gone deep. అక్కడ వేర్లు లోతుగా వెళ్ళలేదు కాబట్టి, and they have not matured well. వాళ్ళు ఇంకా పరిపక్వతలోనికి రాలేదు కాబట్టి, the moment the persecution comes, they will fall away. ఎప్పుడైతే శ్రమలు వచ్చినాయో వాళ్ళు పడిపోతారు. But only few people will stand till the end. కేవలం కొందరు మాత్రమే చివరి వరకు నిలబడతారు. Only few people will bear 30-fold, 60-fold, 1,000-fold, 100-fold, కొందరు వ్యక్తులు మాత్రమే 30 దంతలు, 60 దంతలు, 90 దంతలు, 100 దంతలు వాళ్ళు ఫలిస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. It has been granted and you are destined to suffer for Christ. క్రీస్తు కోసము శ్రమ పొందాలని మనకు అనుగ్రహించబడింది, మనకు ఇవ్వబడింది. If you are a Christian who says, I want Christ but I don't want suffering that comes with Christ, then you are not a genuine Christian. ఒకవేళ నాకు క్రీస్తే కావాలి కానీ క్రీస్తు నమ్ముకుంటే వచ్చే శ్రమలు నాకు వద్దు అంటే నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడివి కాదు. You are not a true Christian. నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడివి కాదు. You have not understood Christ properly. క్రీస్తుని సరిగ్గా నువ్వు అర్థం చేసుకోలేదు. You don't know the message of cross. సిలువ యొక్క వర్తమానం నీకు అర్థం కాలేదు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Let's go to the next one. తర్వాత విషయానికి మనం వెళ్దాం. Turn to 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2. మొదటి పేతురు 4 మొదటి 2 వచనాలు. What does it say? అక్కడ ఏమని రాబడింది? What was Peter writing to the people to whom he was addressing? ప్రజలతో ఏ వ్యక్తులతో పేతురు మాట్లాడుతున్నాడో వాళ్ళతో పేతురు భక్తుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? He is giving the reference of Christ here again. ఇక్కడ మళ్ళీ క్రీస్తు గురించి ఉదాహరణగా పేతురు మాట్లాడుతాడు. Since therefore Christ suffered in flesh. శరీరధారిగా వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు శ్రమ పడ్డాడు కాబట్టి, what is he saying here? ఆయన ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? Arm yourself with the same way of thinking. ఇక్కడ అదే మనసుతో మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి. If Christ suffered,
you also keep these things in your mind to suffer for him. Arm yourself. క్రీస్తు శ్రమల గుండా వెళ్ళి క్రీస్తు శ్రమ పడినాడు కాబట్టి మీరు కూడా శ్రమ పడాలి, దానికి మీరు సిద్ధపడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. But to whom was Peter writing? కానీ పేతురు ఇక్కడ ఎవరికి రాస్తా ఉన్నాడు? If you go to chapter 1 verse 1 and 2, please read your Bibles. మొదటి అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు మీరు చదివినట్లయితే, you can see it in the screen here. లేదా ఇక్కడ టీవీలో మీరు చూడొచ్చు. Now Peter was writing to all the elect or all those Christians who were exiled because of their faith. They were dispersed to all different regions because of their faith, because of persecution. ఇక్కడ పేతురు ఎవరికి రాస్తున్నాడు అంటే, వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బట్టి వెళ్ళగొట్టబడిన చెదిరిపోయిన విశ్వాసులకు ఆయన రాస్తా ఉన్నాడు. So this letter what Peter is writing here will be read among all the Christians in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. పేతురు రాస్తున్న ఈ పత్రికను పాన్షియస్, గలేషియా, కపదోసియా, ఏషియా అండ్ బిథ్నియా అనే ప్రతి ప్రాంతంలో వాళ్ళు చదువుతారు. If you look at where Christians are in those days, ఆ రోజుల్లో క్రైస్తవులు ఎక్కడ ఉన్నారు అని మీరు చూసినట్లయితే, because of faith in Jesus Christ they were chased out of their land. వాళ్ళు కలిగి ఉన్న యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసాన్ని బట్టి వాళ్ళ సొంత ప్రదేశాల నుంచి వాళ్ళు తరమబడ్డారు, వెళ్ళగొట్టబడ్డారు. These mostly are coming from Jewish background. వీళ్ళందరూ ఎక్కువ శాతము యూద మతం నుంచి వచ్చిన వారు. Because Peter was an apostle among the Jews. ఎందుకంటే పేతురు యూదుల మధ్యలో అపోస్తలుగా ఉన్నాడు. So the churches were planted in Judea region. కాబట్టి అక్కడ సంఘములు యూదాలో నాటబడ్డాయి. And when the churches in Judea faced opposition and persecution, they were chased to all other regions. అప్పుడు యూదాలో ఉన్న సంఘములో శ్రమలు, హింసలు మొదలైనప్పుడు వాళ్ళు తరమబడినారు, గెంటివేయబడినారు. Believers left their properties. విశ్వాసులు వాళ్ళ కలుగున్న ఆస్తిపాస్తులు విడిచిపెట్టేస్తారు. They left their houses. వాళ్ళ ఇల్లులను విడిచిపెట్టేస్తారు. They left their jobs. వాళ్ళ ఉద్యోగాలను విడిచిపెట్టేస్తారు. They left their profession. వాళ్ళ వృత్తిని విడిచిపెట్టేస్తారు. And some went to Pontus. కొందరు పాన్షియస్ కి వెళ్ళారు. Some went to Galatia. కొందరు గలతీకి వెళ్ళారు. Some went to Cappadocia. కొందరు కపదోషియాకి వెళ్ళారు. Some scattered in Asia. కొందరు ఆసియాలో చెదరగొట్టబడ్డారు. This is not the Asia that we speak right now. It was called as Asia Minor. మనము మాట్లాడుతున్న ఈ ఏషియా కాదండి, అది ఏషియా మైనర్. So people were scattered to Bithynia. ప్రజలు బిథినియాలో వాళ్ళు చెదరగొట్టబడినారు. Let me give you some details about these regions. ఈ ప్రాంతాల గురించి కొన్ని విషయాలు నేను మీకు చెప్తాను. Pontus was a large district to the north of Asia Minor. ఏషియా మైనర్ లో ఉన్న నార్త్ లో పాన్షియస్ అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాంతం. It was a large district. అది పెద్ద జిల్లా ఉంది. And Galatia was a province north central to today's Turkey. ఈ రోజుల్లో టర్కీకి నార్త్ సెంట్రల్ లో ఉన్న ప్రదేశమే గలేషియా. And Cappadocia was the easternmost of the Asia Minor. ఏషియా మైనర్ లో తూర్పు ప్రాంతంలో ఉన్న స్థలం పేరే కపదోషియా. And Asia was the Roman province of where it covered 1/4 of Turkey. ఏషియా మైనర్ అనేది 25% ఉన్న రోమియోల చేత పరిపాలన చేస్తున్న ప్రాంతం అది. And 1/4 of it is covered in Turkey. Today's Turkey. ఈ రోజులో టర్కీలో 25% భూమి. So Bithynia was northern edge of Asia. బిథినియా అనేది నార్త్ లో ఉన్న ప్రదేశం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now if these Christians were worldly Christians, ఈ క్రైస్తవులు ఒకవేళ లోక సంబంధమైన క్రైస్తవులు అయితే, if these Christians have hope in the material things, ఈ లోక సంబంధమైన వస్తువులపైన వాళ్ళ విశ్వాసము నిరీక్షణ పెట్టుకుంటే, and things of this world, ఈ లోక విషయంలో విశ్వాసం పెడితే, they wouldn't have left those places. వాళ్ళు ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి పోయేవాళ్ళు కాదు. What about my families?
నా కుటుంబం సంగతి ఏంటి? My relatives. నా బంధువుల సంగతి ఏంటి? What about my house? నా ఇంటి సంగతి ఏంటి? What about my land? నా భూమి సంగతి ఏంటి? What about my gold? నా బంగారం సంగతి ఏంటి? What about the money that I have kept aside? నేను దాచిపెట్టుకున్న డబ్బు సంగతి ఏంటి? Oh, for Jesus Christ to leave all these things. No, it is not possible. They wouldn't have left those things. ఓ, యేసయ్య కోసం ఇవన్నీ విడిచిపెట్టడము చాలా కష్టం అండి, మేము యేసయ్యను విడిచిపెట్టాము అంటుండే. They wouldn't have left all those things for Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు కోసం అవన్నీ వాళ్ళు విడిచిపెట్టి వెళ్ళేవారు కాదు. But their love for Jesus కానీ క్రీస్తు పట్ల వాళ్ళకున్న ప్రేమ made them leave everything. సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టడానికి వాళ్ళకి సహాయం చేసింది. And they left into all those regions. ఆ అన్ని ప్రాంతాల్లోనికి వాళ్ళు చెదిరిపోయినారు, వెళ్ళిపోయినారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. What do we learn here, church? సంగమా, ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? What do we learn here? ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? We learn that for our belief, we should be able to face anything that comes ahead of us. మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, ఏ విశ్వాసం అయితే మనం కలిగి ఉన్నామో దానికోసము మనకు కలిగి ఉన్న దేన్నన్నా విడిచిపెట్టడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. If the same kind of persecution comes to you, అదే హింస మీకు వస్తే, if it comes to this church, అదే హింస ఈ సంఘానికి వస్తే, if it comes to the churches in Hyderabad, హైదరాబాద్లో ఉన్న సంఘాలకు ఈ హింస వస్తే, if the same kind of persecution comes to all the churches in Telangana, ఈ రకమైన హింసలు తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి సంఘానికి వస్తే, will the Christians of these regions, stand firm for the Lord, even if all those things pertaining to them and their life are taken away? ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న క్రైస్తవులు వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్న సమస్తము తీసుకొని పోయినప్పుడు వాళ్ళ విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉంటారా? Do you think that they will be faithful to Jesus? వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు పట్ల నమ్మకంగా ఉంటారని మీరు అనుకుంటున్నారా? Have they grown up so much that no matter what they take from me, I will still follow Jesus? నా దగ్గర నుంచి ఏమి తీసుకొని వెళ్ళిపోయినా, లాక్కొని వెళ్ళిపోయినా నేను యేసుక్రీస్తుని విడిచిపెట్టను, అంతగా వాళ్ళు ఎదిగినారా? I did not believe in Jesus for these things. దీనికోసం నేను యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకోలేదు. I did not follow Jesus for these things. దీనికోసం యేసుక్రీస్తుని వెంబడించలేదు. I just believed in Jesus for eternal life. నేను యేసుక్రీస్తు కోసము నిత్య జీవితం కోసం యేసయ్యను నమ్ముకున్నాను. Jesus said, if you believe in me, I will raise you on the last day. యేసయ్య అన్నాడు, నీవు నన్ను నమ్మినట్లయితే చివరి రోజు నేను లేపుతాను. I cannot trade eternal life with the earthly life. ఈ లోక సంబంధమైన జీవితాన్ని పరలోక సంబంధం నిత్య జీవితంతో నేను ఇవ్వలేను. I cannot lose the things of eternity for these temporal things. నిత్య రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు, ఈ తాత్కాలికంగా ఉండే విషయాల కోసం నేను వదులుకోలేను. A true Christian will say, నిజమైన క్రైస్తవుడు అంటాడు, take away. తీసుకో. That does not shake me. అది నన్ను కదల్చదు. It will not affect me. అది నన్ను ప్రభావితం చేయదు. My faith is not in these things of this world. ఈ లోకంలో ఉన్న వస్తువులపై నా విశ్వాసం లేదు. My faith is in Christ Jesus. నా విశ్వాసము క్రీస్తు యేసుపైన ఉంది. He comes from heaven. ఆయన ఆకాశం నుంచి వస్తాడు. And he will take me home. ఆయన నా ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు. I'm waiting for that day. ఆ రోజు కోసం నేను వేచి చూస్తాను. I have no hope in the things of this world. ఈ లోకంలో ఉన్న వస్తువులపైన నాకు నిరీక్షణ లేదు. This is how a true and genuine Christian speaks about. నిజమైన యథార్థమైన క్రైస్తవుడు ఈ రకంగా మాట్లాడతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But a traditional, a fake Christian, he follows Jesus for the material things. అబద్ధముతో కూడిన మతపరమైన క్రైస్తవులు కేవలము ఈ లోక సంబంధమైన వస్తువుల కోసమే క్రీస్తుని వెంబడిస్తారు. And because of such people, they will have such kind of preachers and teachers, speaking such word to them. అటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన బోధకులు ఉన్నారు, ప్రసంగికులు ఉన్నారు. They will also tell them how to materially prosper. వాళ్ళు మీరు ఈ లోక సంబంధమైన వస్తువులు ఎట్లా వర్ధిల్లాలో దాని గురించి కూడా చెప్తారు. They will tell you so many stories just to make money out of you. మీ దగ్గర నుంచి డబ్బు సంపాదించడానికి ఎన్నో కథలు వాళ్ళు చెప్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But that is not the message of God. కానీ అది దేవుడిచ్చే వర్తమానము కాదు. If God gives you, God gives you. If God does not give you, still God.
దేవుడు మీకు ఇస్తే ఇస్తాడు, ఒకవేళ దేవుడు ఇవ్వకున్నా ఆయనే దేవుడు. But they will come and tell you how to make business with God. కానీ వాళ్ళు వచ్చి దేవునితో ఎట్లా వ్యాపారం చేయాలో వాళ్ళు చెప్తారు. And they will take your money and they will become rich, and they will tell you this is how you can become rich. మీ డబ్బు తీసుకొని వారు ధనవంతులు అవుతారు, తీసుకున్న తర్వాత ఇట్లాగే మీరు కూడా ధనవంతులు కావచ్చు అని చెప్తారు. There is no cross in their message. వాళ్ళ వర్తమానంలో సిలువే ఉండదు. There is no message of Christ in their messages. వాళ్ళ వర్తమానంలో యేసుక్రీస్తు గురించిన మాటలే ఉండదు. You will not see holiness in their messages. వాళ్ళు చెప్పే వర్తమానంలో పరిశుద్ధతనే ఉండదు. You will not see any suffering in for the sake of Christ in their messages. వాళ్ళు చెప్పే వర్తమానంలో క్రీస్తు యేసునందు శ్రమల గురించి చెప్పనే చెప్పరు. Their leaders' sight is on the things of this world. ఆ నాయకుల దృష్టి ఎప్పుడైతే లోక సంబంధమైన వస్తువులపైన ఉంటుందో, the leader's sight is only on the things of this world. నాయకుల దృష్టి కేవలం లోక సంబంధమైన వస్తువులపైన ఉంది. Because their mind is set on the things of this world, they will preach messages like that. వాళ్ళు వాళ్ళ మనస్సు లోక సంబంధమైన వస్తువులపైన పెట్టినారు కాబట్టి అటువంటి వర్తమానాలే వాళ్ళు ప్రకటిస్తారు. What does Paul teach in Colossians chapter 3? కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో పౌలు ఏమని బోధించినాడు? If you are raised up with Christ Jesus, మీరు యేసుక్రీస్తులో లేపబడిన వారైతే, if you are truly raised up with Christ Jesus, మీరు నిజంగా క్రీస్తు యేసులో లేపబడిన వారైతే, do not seek the things of this world. ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలపైన ఆశ పెట్టకండి. Seek things above, పైనున్న విషయాలు వెతకండి, where Christ is seated. ఎక్కడైతే క్రీస్తు ఉన్నాడో Seek those things, church. ఆ విషయాలను వెతకండి సంగమా. Seek eternal things. నిత్య రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు వెతకండి. Seek spiritual things that God wants to give you. దేవుడే ఆత్మ విషయాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో వాటిని వెతకండి. Seek those things that are permanent, not temporary things. ఏవైతే తాత్కాలికంగా ఉన్నాయో దాని కాదు, ఏవైతే ఎల్ల కాలం నిలిచి ఉంటాయో దానికోసం వెతకండి. Paul says in 2 Corinthians chapter 4, in the last verses, we keep our sight not on the things that are seen. 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయం చివరి మాటల్లో ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలపైన కాదు కానీ నిత్య రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలపైన మా దృష్టిని మేము పెట్టాం. What is seen is temporal. ఏది మనం చూస్తున్నామో తాత్కాలికము. It is temporal. అది తాత్కాలికం But మాత్రమే. what we don't see is eternal. ఏదైతే మనం చూడట్లేదో అది ఎల్ల కాలం ఉండేది. Hallelujah. హల్లెలూయా. In Philippians also he says, ఫిలిప్పీలో కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, if we compare this present suffering with that eternal glory that God is going to give, what is this suffering? It is not worth comparing with the eternal glory that God has promised to us. హల్లెలూయా. ఈ లోకంలో మేము పొందిన ఈ శ్రమల్ని నిత్య రాజ్యంలో ఏ మహిమైతే దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడో ఒకవేళ పోల్చినట్లయితే ఈ శ్రమలే పాటివి. Hallelujah. హల్లెలూయా. A true Christian is not captivated or taken captive by the things of this world. ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు ఈ లోకము చేత, లోకము చూపించే వస్తువుల చేత ఆకర్షించబడి పట్టబట్టుకొని పోడు. For him, the material things is not his security. ఆయనకు ఈ లోకపు సంబంధమైన వస్తువుల భద్రత కాదు. Money is not his security. డబ్బులు ఆయన భద్రత కాదు. Gold is not his security. బంగారము ఆయన భద్రత కాదు. Land is not his security. భూమి ఆయన భద్రత కాదు. People in positions and politicians, they are not his security. ప్రజలు, రాజకీయ నాయకులు, ఉన్నతమైన స్థలంలో ఉన్న ప్రజలు ఆయన భద్రత కాదు. His relatives and his relationships are not his security. ఆయన బంధువులు కలిగిన సంబంధాలు ఆయన భద్రత కాదు. For a true Christian, his security lies in Christ himself. నిజమైన క్రీస్తు నమ్ముకున్న బిడ్డలకు, క్రైస్తవులకు యేసు క్రీస్తులోనే ఆ భద్రత ఉంటుంది. Paul says in Colossians chapter 3, కొలస్సీయుల రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో పౌలు అంటా ఉన్నాడు, we died along with Christ Jesus. క్రీస్తు యేసుతో మేము మృతి పొందాం. And our lives are hidden in Christ Jesus. మా జీవితాలు క్రీస్తులో దాచబడినాయి. When Christ is revealed, we shall be revealed with him. క్రీస్తు ప్రత్యక్షపరచబడినప్పుడు మేము ఆయనతో కూడా ప్రత్యక్షపరచబడతాం. We are dead people living on this earth. ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నాము కానీ మేము మృతమైన వాళ్ళమే. Only alive in Christ Jesus. కేవలం యేసు క్రీస్తులోనే మేము జీవించి ఉన్నాం. Only alive for Christ Jesus. క్రీస్తు యేసు కోసమే జీవించి ఉన్నాం. We have to count the things of this world as nothing. ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలను మనం విడిచిపెట్టాలి.
మనం పట్టించుకోవద్దు. These things have no eternal significance. ఈ విషయాలకు నిత్య రాజ్యానికి సంబంధించిన ఆధారం లేదు. They have no prominence. They are not important. అవి ముఖ్యము గాని ప్రాముఖ్యమైనవి కావు. They don't help us to have a spiritual journey. మనకు మన ఆత్మీయ ప్రయాణంలో అవి సహాయకరంగా ఉండవు. They will hinder us in our spiritual journey. మన ఆత్మీయ ప్రయాణంలో మనకు అడ్డుగా ఉంటాయి. No matter what we have, brothers and sisters, be careful how you deal with it. సహోదరుడా సహోదరి, మీ జీవితంలో ఏమున్నా దాంతో మీరు ఎట్లా వ్యవహరిస్తున్నారో దాంతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. If you are controlled by those things, ఆ విషయాల చేత మీరు నియంత్రణ చేయబడుతుంటే a day will come. ఒక రోజు వస్తుంది. Those things will engulf you. It will swallow you. ఆ విషయాలు మిమ్మల్ని మింగివేస్తాయి. Swallow you and it will take you away from God. ఆ విషయాలు మిమ్మల్ని మింగివేసి దేవుని నుంచి దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతాయి. There were people like Demas. దీమాస్ లాంటి ప్రజలు ఉన్నారు. You know, who went along with Paul. దీమాస్ అయిన పౌలుతో పాటు ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తే. In Philippians he writes and he says, ఫిలిప్పీలకు రాస్తూ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. he says, Demas loved the world and he left me. దీమా లోకాన్ని ప్రేమించి నన్ను విడిచిపెట్టేసినాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. There are people who will just love certain things and they will leave. కొందరు వేరే వాటిని ప్రేమించి వాళ్ళు మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. They will leave the church. వాళ్ళు సంఘాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు. They will leave the leadership. నాయకులను విడిచిపెట్టేస్తారు. They will leave Christ. క్రీస్తుని విడిచిపెట్టేస్తారు. Because they love something else more than these things. ఎందుకంటే వీటికంటే వేరే దేన్నో వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is Peter saying to the dispersed church? చెదిరిపోయిన క్రైస్తవులతో సంఘముతో పేతురు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? Because Christ suffered. క్రీస్తు శ్రమపడ్డాడు కాబట్టి. You also prepare your mind, arm yourself. క్రీస్తు Suffer for him. క్రీస్తు శ్రమల పాలైనడు కాబట్టి మీ మనస్సును మీరు సిద్ధము చేసుకోండి. శ్రమల పాలు కావడానికి, శ్రమల గుండా వెళ్ళడానికి మీరు సిద్ధపడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. How many of you want your faith to be tested? మీ విశ్వాసం పరీక్షించబడాలని మీలో ఎందరూ అనుకుంటా ఉన్నారు? We never thought about that. దాని గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచన చేయలేదు. We assume that we have faith in God. దేవునిలో మనకు విశ్వాసం ఉందని మనం అనుకున్నాం. Just having faith in God is not sufficient for our journey. మన ప్రాణంలో కేవలము దేవుని పైన విశ్వాసం కలిగి ఉండడము సరిపోదు. Bible says be strong in faith. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది విశ్వాసంలో మీరు బలంగా నిలిచి ఉండండి. Be firm in faith. విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండండి. Grow in the most holy faith. పరిశుద్ధమైన విశ్వాసంలో మీరు ఎదగండి. I'm only speaking the scriptures to you. నేను కేవలం లేఖనాలు మాత్రమే మీతో మాట్లాడుతున్నాను. Having faith is not sufficient. కేవలం విశ్వాసం కలిగి ఉండడం సరిపోదు. You must grow in your faith and in your understanding of God. మీరు మీ విశ్వాసంలో ఎదగాలి, దేవుని అర్థము చేసుకొని ఇంకా ఎక్కువగా ఆయనను అర్థం చేసుకోవాలి. Day by day you must become strong in your faith in God. రోజు తర్వాత రోజు విశ్వాసంలో ఇంకా బలం పొందుకోవాలి. We are supposed to come to a stage where nothing can shake our faith in God. మనము ఏ స్థాయికి రావాలంటే దేవునిలో మా విశ్వాసాన్ని ఏది కదల్చలేదు అని చెప్పే స్థాయికి రావాలి. But that does not come automatically. కానీ అది అకస్మాత్తుగా దానంతా అదే రాదు. You cannot grow in faith automatically. మీరు దానంతటి దాని విశ్వాసం మీకు అకస్మాత్తుగా ఎదగలేరు. You have to invest your time in God. మీరు మీ సమయాన్ని దేవునిలో వెచ్చించాలి. You have to reflect on the scriptures of God. దేవుని వాక్యాలను ధ్యానించాలి. Read the word day and night. రాత్రి పగలు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి. Understand the God that you serve. ఏ దేవుని సేవిస్తున్నావో ఆ దేవుని అర్థం చేసుకోవాలి. You are supposed to read his words and understand the ways of God. ఆయన వాక్యాన్ని చదివి దేవుని మార్గాలను అర్థం చేసుకోవాలి. Don't build a god of your imagination. మీ ఊహలకు తగ్గట్టు వేరే దేవుని మీరు తయారు చేసుకోకండి. Don't create a god of your own imagination and assumptions. మీ ఊహలకు మీరు అనుకుంటున్న దేవుణ్ణి మీరు తయారు చేసుకోకండి. But build a view of God according to the scriptures. కానీ లేఖనాల అనుసారము దేవుడు ఎవరై ఉన్నాడో ఆ సరైన అవగాహన మీరు తెచ్చుకోవాలి. When the time of testing comes, పరీక్షా సమయం వచ్చినప్పుడు nothing will help you. ఏది కూడా మీకు సహాయం చేయదు.
whatever you have invested in you, that is what will come to your aid that day. మీరు మీలో ఏం వెచ్చించినారో అదే ఆ రోజు మీకు తిరిగి వస్తుంది. If you have a right perspective about God, దేవుని పట్ల సరైన అవగాహన మీరు కలిగి ఉంటే, if you have the right foundations of the scriptures, లేఖనాలకు సంబంధించి మంచి సరైన పునాది మీరు కలిగి ఉంటే, if you have a right understanding of the ways that God operates, దేవుడు ఎట్లా పనిచేస్తాడో ఆ సరైన ఆలోచన మనం కలిగి ఉంటే, you will not have difficulty cruising in the midst of the challenges. అటువంటి సవాళ్ళ మధ్యలో దూసుకొని వెళ్ళడానికి మీకు ఇబ్బందిగా ఉండదు. What did Paul say? పౌలు ఏమంటా ఉన్నాడు? He says, I press on towards my goal. నా గురి యొద్దకు నేను పరిగెడుతున్నాను. Did anything stop Paul? పౌల్ని ఏమన్నా ఆపగలిగిందా? He was beaten. ఆయన కొట్టబడ్డాడు. He was stoned. రాళ్ళ చేత కొట్టబడ్డాడు. He was insulted. ఆయనకు అవమానం జరిగింది. Many times he was beaten so bad that people thought he was dead. అనేక సార్లు పౌలు ఎంత కొట్టబడ్డాడంటే ప్రజలు చూసి ఆయన చనిపోయినాడేమో అనుకున్నారు. But he used to get up and he used to go back to the same place again. కానీ ఆయన తిరిగి లేచి మళ్ళా అదే ప్రాంతానికి తిరిగి వెళ్ళేవాడు. He never gave up. ఆయన ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలేదు. You know why he never gave up? ఆయన ఎందుకు వదులుకోలేదు తెలుసా అండి? When he had a vision of Jesus Christ on the way of Damascus, దమస్కస్ కు వెళ్ళే మార్గంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క దర్శనం పొందుకున్నప్పుడు Jesus visited him. యేసును దర్శించినాడు. He said, "Who are you, Lord?" ఆయన అడిగినాడు, నువ్వు ఎవరు ప్రభువా? I am Jesus that you are persecuting. ఎవరిని హింసిస్తున్నావా? యేసుని నేను. But he never understood that, he was persecuting Jesus. ఆయన యేసుక్రీస్తుని హింసిస్తున్నట్లు ఆయనకు అర్థం కాలేదు. But he was persecuting the church of Jesus Christ. ఆయన యేసుక్రీస్తు సంఘాన్ని హింసిస్తా ఉన్నాడు. Then Jesus tells him, అప్పుడు యేసయ్యతో అంటాడు, I have chosen you as a servant, నేను నిన్ను ఒక దాసునిగా ఎన్నుకున్నాను. as a light in darkness. చీకట్లో వెలుగులాగా You will take my gospel to Gentiles. నా యొక్క సువార్తను అన్యుల దగ్గరికి తీసుకెళ్తావు. And I will show you how much you should suffer for me. నేను చూపిస్తాను నా కోసం ఎంత శ్రమల గుండా నువ్వు వెళ్ళాలో. So this is cleared for him. ఇది ఆయనకు స్పష్టమైపోయింది. Not only to believe in Christ, యేసుక్రీస్తును నమ్మడమే కాదు, but also to suffer for him. ఆయన కోసం శ్రమల పాలవడము. So wherever he goes, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా, wherever he was persecuted, ఆయన ఎక్కడైతే హింసలు పొందినా, wherever he was in trouble, ఆయన ఎక్కడెక్కడైతే కష్టంలో ఉన్నాడో, he must have remembered the words of Jesus. యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటలు బహుశా జ్ఞాపకం I వచ్చాయి. will show you how much you should suffer for my sake. నేను చెప్తాను నా కోసం నువ్వు ఎంత హింసించబడాలో. Maybe those words brought courage to him. బహుశా ఆ మాటలు వారికి ధైర్యం ఇచ్చినాయి. Let me not give up. విడిచిపెట్టకు. Let me not give up. నేను వదులుకోను. Let me. ఒక నూతనమైన అనుభూతిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఉన్న ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని మీరు చూడగలుగుతారు. New class, new year, new clothes, everything is new. కొత్త సంవత్సరము, కొత్త గది, కొత్త స్నేహితులు, అంతా కొత్తదే. Everything is new. సమస్తము కొత్తదే. But if you look at them at the end of this year, at the time of exams, కానీ ఆ సంవత్సరం యొక్క చివరిలో పరీక్ష సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చూడండి. that will test them what they did the whole year. అప్పుడు వాళ్ళ సంవత్సరం అంతా ఏం చేస్తారో అది దాన్ని నిర్ధారిస్తా ఉంది. Teachers will be telling them, write your notes. టీచర్లు చెప్తా ఉంటారు, నోట్స్ రాసుకో, maintain class work, క్లాస్ బుక్ మెయింటైన్ చేయి, every day finish your portion. ప్రతిరోజు ఏదో చదువుకోవాలో చదువుకో. They will just nod their heads. వాళ్ళు కేవలం తల ఊపుతారు అంతే. But they will not go and do it. కానీ పోయి చేయరు. Many, అనేకులు while going to their exams, you should see their faces. వాళ్ళ పరీక్షకు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ముఖాలను మీరు చూడాలి. They don't want their education or that be tested in the examinations. వాళ్ళకి వాళ్ళు చదువుకున్న చదువు ఆ పరీక్షలో పరీక్షించబడడము వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. They will pray for COVID days again. వాళ్ళు మళ్ళీ కోవిడ్ రోజులు రావాలా ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తారు. Their schools will stop, oh Lord God. ఎక్కడైతే పాఠశాల మూసివేయబడతాయో ప్రభువా, courses will stop. అయ్యా ఈ కోర్సెస్ మూసివేయబడతాయో, they will stop the examinations also. ప్రభువా పరీక్షలు ఆపివేయబడాలి. Without writing examinations that they would promote me, oh Father, they will begin to pray like this. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు, ప్రభువా ఎట్లాంటి రోజు కాబట్టి పరీక్ష రాయకుండా ప్రమోట్ చేయబడాలా. Let me tell you clearly. మీతో స్పష్టంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను, there is no promotion without examination. పరీక్ష లేకుండా
ప్రమోషన్ ఉత్తీర్ణత అనేది లేదండి. There is no promotion without examination here. ఇక్కడ పరీక్ష లేకుండా ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళడము, ఉత్తీర్ణతలకు వెళ్ళడము లేదు. Christians will come and sit in the church meetings. క్రైస్తవులు సంఘానికి వస్తారు, కూర్చుంటారు కుటుంబాలలో. Preacher after preacher will come and preach God's word to them. ప్రసంగుల తర్వాత ప్రసంగి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని వాళ్ళకి చెప్తారు. Tell you this is who your God is. నీ దేవుడు ఈయన ఉన్నాడని చెప్తారు. They will say this is how your God is. నీ దేవుడు ఈ రకంగా ఉన్నాడని చెప్తారు. They will come and preach you about the ways of God. దేవుని మార్గాల గురించి వచ్చి వాళ్ళు బోధిస్తారు. This is how you have to build your spiritual life. నీ ఆత్మ జీవితం ఇట్లా కట్టుకోవాలని. This is how we should not give room to the enemy. సాతానికి ఈ రకంగా ద్వారం తెరవకూడదని. This is not how we are supposed to allow the things of the world to get inside of you. నీ లోపల ఈ లోక సంబంధమైన వస్తువులను, విషయాలను ఇట్లాను ఆహ్వానించకూడదని. They will sit like this. ఇట్లానే కూర్చుంటారు వాళ్ళు. They will nod like this. వాళ్ళు ఇట్లా తలూపుతారు. But they will never practice what they are hearing. కానీ ఏవైతే వింటున్నారో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆచరణలోనికి తేరు. They will not build themselves. వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని కట్టుకోరు. They will come and say, Pastor, what a powerful message. వాళ్ళు వచ్చి అంటారు, పాస్టర్ గారు ఎంత అద్భుతమైన వాక్యం చెప్పారండి. They only appreciate the leaders. వాళ్ళు నాయకులను అభినందిస్తారు. But they will never work on the message that came through that preacher. కానీ ఆ ప్రసంగికుని ద్వారా ఏ వర్తమానం వచ్చిందో దానిపైన వాళ్ళు పని చేయరు. If the preacher only preaches for the praises of the people, then he had got a right congregation. ఒకవేళ ప్రసంగి ప్రజలు ఎట్లా కావాలో అట్లా ప్రసంగిస్తే వాళ్ళకు మంచి ప్రసంగి దొరికినాడు అనుకుంటారు. But a preacher according to God, కానీ దేవుని చేత పంపబడిన ప్రసంగి, he will not be carried away by the applause or the praises of the people. వాళ్ళు ప్రజల యొక్క మెప్పు, ప్రజలు కొట్టే చప్పట్లతో వాళ్ళు కొనిపబడరు. They will slowly try to ask this. వాళ్ళు మెల్లగా ఇట్లా అడుగుతారు, what did you understand from this message? ఈ వాక్యం నుంచి నీకేం అర్థమైంది? What did God speak to you from this message? ఈ వాక్యం నుంచి దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడాడు? What are you committed to do according to the scriptures? ఈ లేఖనాలను బట్టి నువ్వు ఏం చేయడానికి సమర్పించుకుంటున్నావు? Hallelujah. హల్లెలూయా. Maybe that was the reason why many of the people you did not come to me and speak about the messages that I preached in the past. బహుశా ఆ కారణం చేతనే గతంలో నేను చెప్పిన వర్తమానాలు మీరు విన్నారు కదా, నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు మాట్లాడలేదని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. You know why? ఎందుకు తెలుసా అండి? Immediately I might ask you something. వెంటనే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతానని. If you are moved by the message, then what really moved you? I will definitely ask. ఒకవేళ వాక్యం చేత మీరు కదల్చబడితే నిజంగా దేని చేత కదల్చబడినారని నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతా. So you will not have answers. మీ దగ్గర జవాబు ఉండదు. So why and go and meddle with him unnecessarily? పుట్టినే పోయి ఆయనతో పోరాటం పెట్టుకోవడం ఎందుకు? గెలుక్కోవడం ఎందుకు? Why to just go and meddle with him? పుట్టినే పోయి ఆయన గెలుక్కోవడం ఎందుకు? అనిపించుకోవడం ఎందుకు? Why better that we just walk away, nod our heads and walk away. దానికంటే శ్రేష్టమైనది తల ఊపి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఉత్తమం కదా. But in a day of trouble it will be a trouble for you. కానీ శ్రమ దినమున అది మీకు ఆపదై ఉంటుంది. If the foundations are weak, ఒకవేళ పునాదులు బలహీనంగా ఉంటే, you will not stand the day of trouble. శ్రమ కాలంలో మీరు నిలబడరు. Don't come here and just nod your head and go. ఇక్కడికి వచ్చి తల ఊపి పోకండి. All people who are listening to this message, ఈ వర్తమానం వింటున్న అందరూ, maybe some leaders are listening to this message, బహుశా ఈ వర్తమానాన్ని కొందరు నాయకులు వింటా ఉన్నారేమో. examine yourself. మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. What kind of preaching that you are preaching? ఎటువంటి వర్తమానాలు, వాక్యాలు మీరు చెప్తున్నారో పరీక్షించుకోండి. How are you preparing the people? ప్రజల్ని మీరు ఏ రకంగా సిద్ధం చేస్తా ఉన్నారు? The church must evaluate itself. సంఘము వాళ్ళకు వాళ్ళు పరీక్షించుకోవాలి. How are we preparing ourselves? మనము ఎట్లా మనం సిద్ధపడతా ఉన్నాం? 1 Peter chapter 1, మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము verse 6 and 7. 6-7 వచనాలు. In this you rejoice, though now for a little while you will have to go through various trials. ఈ సమయంలో మీరు సంతోషించండి, ఇక్కడ కొన్ని కష్టాల చేత మీరు దుఃఖపడుతున్నారేమో. So that the tested genuineness of your faith, which is more precious than gold and silver. He goes on to say that our faith, which is more genuine than gold and silver, will be tested. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, బంగారం కంటే శ్రేష్టమైన మన విశ్వాసము అది పరీక్షించబడుతుంది. But when Jesus is revealed, when
at his second coming, it should result in praise to him, glory to him. కానీ యేసయ్య రెండో రాకడలో ఆయన ప్రత్యక్షత అయినప్పుడు ఆయనకు స్తుతి, మహిమ, ఘనతను చెల్లించాలి. Look at the purpose of why God allows these things in our lives. చూడండి ఏ ఉద్దేశంతో దేవుడు వీటిని మన జీవితంలో అనుమతిస్తా ఉన్నాడు. God is more careful in building your faith in him than giving you gold or silver. మీకు వెండి బంగారం ఇవ్వడం కంటే దేవునిలో మీ విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. Because when he is revealed second time in his glory, our faith and our life must result in glory to him. ఎందుకంటే రెండోసారి ఆయన వచ్చినప్పుడు, ఆయన మహిమలో దిగి వచ్చినప్పుడు, ప్రత్యక్షపరిచినప్పుడు మన విశ్వాసము ఆయనకు మహిమ, ఘనత, స్తుతిని చెల్లించాలి. Look at what he says in chapter 4 verse 12 to 16. 4వ అధ్యాయము 12 నుంచి 16 వచనాల్లో ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. Don't be surprised at the fiery trials మీకు to test you. మిమ్మల్ని శోధించే భయంకరమైన శ్రమల్ని బట్టి మీరు ఆశ్చర్యపోకండి. As if something strange is happening to you. ఏదో మీకు తెలియనట్టే వచ్చిందని అనుకోకండి. But rejoice that you are sharing in Christ's suffering. క్రీస్తు యేసు యొక్క శ్రమలో మీరు పాలు పొందుతున్నారు కాబట్టి మీరు సంతోషించండి. If you are suffering or insulted for the namesake of Christ, remember the spirit of glory is resting upon you. ఒకవేళ యేసు నామం నిమిత్తము మీరు ఒకవేళ అవమానపరచబడితే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మహిమ ఆత్మ మీ పైన నిలిచి ఉంటున్నాడు. When you go through suffering for the sake of Christ, remember the spirit of the Lord is upon you. క్రీస్తు నిమిత్తము మీరు శ్రమల గుండా, హింసల గుండా వెళ్తున్నారంటే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, దేవుని ఆత్మ నీ పైన నిలిచి ఉంది. Those who persecute us can take anything, but they cannot take the glory that is upon me. ఎవరైతే మనల్ని హింసిస్తారో వాళ్ళు అన్ని లాక్కొని వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఏ మహిమ అయితే ఉందో, ఏ ఆత్మ అయితే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళారు. So what is the recommendation Peter is giving to them? ఇక్కడ పేతురు వాళ్ళకి చెప్తున్న మాట ఏంటండి? If you have to suffer, don't suffer by doing wrong. మీరు ఒకవేళ as a murderer, as a thief, don't suffer like that, but suffer for doing good and being good. ఒక హంతకుడిలాగా, దొంగలాగా, చెడ్డ పని చేసిన వ్యక్తిలాగా, తగాదాలు పెట్టే వ్యక్తిలాగా నువ్వు శ్రమల గుండా వెళ్ళకు, కానీ యేసు క్రీస్తులో నువ్వు సిగ్గుపడకుండా శ్రమల పాలు వెళ్ళినట్లయితే దేవుడు మహిమపరుస్తావని. He says, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify the name of God. ఆయన అంటా ఉన్నాడు, ఎవరైనా క్రైస్తవులు శ్రమల పాలవుతే, శ్రమల గుండా వెళ్తే వాళ్ళు సిగ్గుపడక దేవుని నామాన్ని వాళ్ళు మహిమపరచునుగాక. So what do we see here? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి? They will be tested. వాళ్ళు పరీక్షించబడతారు. So is it a good thing or a bad thing? అది మంచి విషయమా, చెడ్డ విషయమా? You go to a electronic shop, you will test the electronic items before you take it. ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీరు కొనే ముందు దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు, అది పని చేస్తుందా, పని చేయట్లేదా అని. If you are buying a property, you will test the land papers and all the linked documents and this and that, all that are connected with it. మీరు ఒకవేళ ఒక భూమి గాని ఇల్లు కొనేటప్పుడు ఆ పేపర్లు మంచిగా ఉన్నాయా, ఈ పేపర్లు మంచిగా ఉన్నాయని పరీక్షిస్తారు. But if God wishes to test your faith, ఒకవేళ will you agree to be tested? ఒకవేళ దేవుడు నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడానికి ఇష్టపడితే మీరు దానికి సమ్మతిస్తారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Now we have seen in chapter 4 of the things that Peter spoke, right? 4వ అధ్యాయంలో పేతురు మాట్లాడిన విషయాలు మనము చూసాం కదా. But let us go back to chapter 3 verse 14 and 17. ఇప్పుడు 3వ అధ్యాయానికి మనం వెళ్దాము. 14 నుంచి 17 వచనాలు మనం వెళ్దాం. He says, if you have to suffer for righteousness sake, ఆయన అంటా ఉన్నాడు, నీతి నిమిత్తం ఒకవేళ మీరు శ్రమ పొందితే, then don't fear them. Don't fear those people. వాళ్ళని చూసి భయపడకండి. Don't be troubled because of them. వాళ్ళని చూసి మీరు బాధపడకండి. But in your hearts honor Christ as Lord, as holy, and be prepared to give a defense to anyone who asks for the reason of hope that is there within you. మీ హృదయాల్లో క్రీస్తును ప్రభువుగా, పరిశుద్ధునిగా ఘనపరచరండి. ఎవరైతే మీకు అడుగుతున్నారో నిరీక్షణను బట్టి వాళ్ళకు జవాబు మీరు చెప్పండి. In the time of persecution, in the times of challenges and suffering, people, they will question your faith. They will ask you so many things. Don't fear them. Don't get troubled because of them.
సవాళ్ళ మధ్యలో, శ్రమల మధ్యలో, హింసల మధ్యలో ప్రజలు అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతారు. వాళ్ళకు భయపడకండి. ఏ నిరీక్షణత మీకుందో ఆ నిరీక్షణ బట్టి వాళ్ళకు జవాబు చెప్పండి. But set Christ apart in your hearts. కానీ క్రీస్తును మీ హృదయంలో ప్రభువుగా వేరుపరచండి. Be prepared to give a defense to them. వాళ్ళకు జవాబు చెప్పడానికి సిద్ధపడండి. Be prepared. సిద్ధపడి ఉండండి. But do it in a gentle way, giving respect to them. వాళ్ళకు మర్యాదిస్తూ, గౌరవిస్తూ మెల్లగా చెప్పాలి. Give your answers. మీ జవాబు చెప్పాలి. Tell why you believed in God. మీరు దేవుని ఎందుకు నమ్ముకున్నారో చెప్పాలి. Tell them. వాళ్ళకి చెప్పండి. Tell them why you hope in the living God. జీవము గల దేవుని పైన నువ్వు నిరీక్షణ ఎందుకు పెట్టుకున్నావో అని చెప్పండి. Tell them what you are hoping from God. దేవుని నుంచి నువ్వు ఏమి ఆశపడుతున్నావో దాని గురించి చెప్పండి. If they question your faith, defend your faith. ఒకవేళ మీ విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తే మీ విశ్వాసాన్ని మీరు కాపాడుకోండి. You defend the faith, explain your faith. మీ విశ్వాసాన్ని గురించి వాళ్ళకు చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So this is where we get this word apologia, apologetics. ఇక్కడి నుంచే అపోలోజియా అనే పదం వచ్చింది. You know, the very context of this is persecution. When people trouble you, when people question your faith, you will give an answer to them. ఇక్కడ చెప్పబడిన ప్రాముఖ్యమైన సందర్భం ఏంటంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రశ్నించినప్పుడు వాళ్లకు మీ విశ్వాసానికి సంబంధించిన జవాబు చెప్పాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Maybe some might believe, some may not, but it is your responsibility to witness Christ through your life among them. బహుశా కొందరు నమ్మొచ్చు, కొందరు నమ్మకపోవచ్చు. కానీ మన బాధ్యత ఏంటంటే మనం క్రీస్తు గురించిన సాక్ష్యము మనం చెప్పాలి. Amen. ఆమేన్. And Jesus made it very clear, don't worry what you will speak in the time of persecution. యేసయ్య చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాడు, హింసల మధ్యలో మీరు ఏం చెప్పాలో అనే గందరగోళంలో మీరు ఉండకండి. When you are taken among the rulers and authorities, and when you are questioned because of your faith, don't worry as what you will answer them. నాయకుల మధ్యలో, అధికారుల మధ్యలో మీ విశ్వాసాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తే వాళ్ళకి ఏం జవాబు చెప్పాలో అనే భయము మీరు కలిగి ఉండకండి. In that context, my spirit within you will speak those words. ఆ సందర్భంలో నా ఆత్మ మీలో ఉండి ఆయన మాట్లాడతాడు. Words will be given to you that అప్పుడు మీకు మాటలు ఇవ్వబడతాయి. you don't have to worry what you will speak to them. వాళ్ళకి ఏం జవాబు చెప్పాలి దాన్ని బట్టి చింతపడకండి. But you must be prepared to answer them. కానీ వాళ్ళకు చెప్పడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. You must be prepared to give a proper response to them. వాళ్ళకు సరైన స్పందన చెప్పడానికి మీరు సిద్ధపడి ఉండాలి. Tell them what you believe and why you believe. మీరు దేన్ని నమ్ముతున్నారో చెప్పండి, ఎందుకు నమ్ముతున్నారో చెప్పండి. What changed in your life, you tell them. మీ జీవితంలో ఏం మార్పు తీసుకొచ్చింది దాని గురించి చెప్పండి. Let them know that you have hope and they don't. మీకు నిరీక్షణ ఉంది, వాళ్ళకు నిరీక్షణ లేదు అని వాళ్ళకి చెప్పండి. Let them know through your words. మీ మాటల చేత వాళ్ళు తెలుసుకొనివ్వండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. We will be tested. మనము పరీక్షించబడతాం. Our faith will be tested. మన విశ్వాసము పరీక్షించబడుతుంది. Just saying praise the Lord does not make us a Christian. దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పగానే మనం క్రైస్తవులం కాము. Carrying Bible does not make us a Christian. దేవుని వాక్యం పట్టుకోగానే మనం క్రైస్తవులం కాము. Being faithful to Sunday church every week does not make us a Christian. కేవలం ఆదివారం నమ్మకంగా రాగానే మనము క్రైస్తవులం కాము. How we grow in our relationship with God matters for a Christian. ఒక క్రైస్తవునికి దేవునితో ఆయన సంబంధం ఎట్లా ఎదుగుతుందో అది ముఖ్యమైనది. How he understands God from the scripture matters to a real Christian. నిజమైన క్రైస్తవునికి నా దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అని వాక్యంలో సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటాడు. When the word from the Lord comes to the genuine Christian, he will process that word and he will bear fruit if what God speaks to him. దేవుని దగ్గర నుంచి ఒక మాట వచ్చినప్పుడు ఆ నిజమైన క్రైస్తవుడు ఆ మాటను పొందుకుంటాడు, అందుకుంటాడు, ఆ మాట అనుసారమైన బ్రతుకుతాడు. Because of his hope in Christ Jesus. యేసు క్రీస్తులో ఆయనకున్న నిరీక్షణను బట్టి. Because of the promises that God made that he is coming soon and he will take us home. ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి ఆయన తిరిగి వస్తాడు, వచ్చి మన ఇంటికి తీసుకెళ్తాడని. He made it very clear that one day he will take us home. ఆయన వచ్చి ఇంటికి తీసుకెళ్తాడని చాలా స్పష్టంగా ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when I face him, I should not be ashamed of him. నేను ఆయన ఎదుర్కొన్నప్పుడు సిగ్గుతో ఉండకూడదు. సిగ్గుపడకూడదు.
సిగ్గుపడకూడదు. I should not be ashamed of him. ఆయన ఎదుర్కొన్నప్పుడు సిగ్గుపడకూడదు. Amen. ఆమేన్. So far we have seen 3 very important things. ఇప్పటి వరకు 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూసాం. Amen. ఆమేన్. It has been granted and we are destined to suffer for Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు కోసము శ్రమ పడడానికి మనకు అనుగ్రహించబడింది, మనకు ఇవ్వబడింది. What was the second thing? రెండో విషయం ఏంటి? It says that we have to be prepared to think and live like Christ. Arm yourself or be prepared to live like this. How Christ suffered for you, then you make up your mind to suffer for Christ. రెండో విషయం మనం ఏం చూస్తామంటే, ఎలా క్రీస్తు అయితే శ్రమ పొందినాడో, శ్రమల గుండా వెళ్ళినాడో, అట్లా మనము శ్రమ పడడానికి మన మనస్సును సిద్ధపరచుకోవాలి. మనము ఆ శ్రమల గుండా వెళ్ళడానికి సిద్ధపరచుకోవాలి. The third thing we saw was that we will be tested. మూడో విషయము మనం చూసింది, మనము పరీక్షించబడతాం. Our faith will be tested. మన విశ్వాసం పరీక్షించబడుతుంది. Because our faith, which is much more precious than gold and silver, will be tested. వెండి బంగారం కంటే శ్రేష్టమైన విశ్వాసం కాబట్టి You know why it is పరీక్షించబడుతుంది. tested? All those things that needs to be burnt away through this testing process will burn away and it will result in glory when Jesus returns. మనం ఎందుకు పరీక్షించబడాలి, విశ్వాసం ఎందుకు పరీక్షించబడాలి తెలుసా అండి? ఏవైతే పనికిరానివి ఉన్నాయో, దేవునికి ఇష్టం లేనివి ఉన్నావో అవన్నీ కాల్చబడాలి. ఆయన వచ్చినప్పుడు శ్రేష్టమైన విశ్వాసం ఆయన కనుగొంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We will continue this message. We will continue this series. ఈ వర్తమానాన్ని మళ్ళీ తర్వాత కూడా మేము చెప్తాము. ఈ యొక్క సిరీస్ ని మనం There కొనసాగిస్తాం. are so many things that we are going to learn in this series. ఈ సిరీస్ లో, ఈ వాక్యంలో ఎన్నో విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతా ఉన్నాం. The first thing that we are trying to build a biblical perspective about persecution. మొట్టమొదటిగా హింసల గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది, బైబిల్లో ఏం రాయబడి ఉంది, అది అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. And then we will go on to see what is the reasons behind persecution. Who is the instigator of persecution? దీని తర్వాత అసలు హింసలు ఎందుకు వస్తా ఉన్నాయి, ఎవరు ఈ హింసను ప్రేరేపిస్తా ఉన్నాడు, ప్రారంభిస్తా ఉన్నాడు అని మనం చూస్తాం. Then we will understand the difference between the wrath of God and the wrath of devil. We will be clearly in a position to distinguish between both. దాని తర్వాత దేవుని ఉగ్రత ఏంటి, సాతాను ఉగ్రత ఏంటి, రెండిటికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి, ఆ వేరు వేరు తత్వాన్ని మనము ధ్యానించుకుంటాం. In the context of persecution, హింసల యొక్క సందర్భంలో who is the instigator of persecution? ఈ హింసలు ప్రేరేపిస్తున్న వాడు ఎవడు? We see that God is allowing it, దేవుడు దాన్ని అనుమతిస్తున్నట్లు మనం చూస్తా ఉన్నాం. but who is the real reason behind persecution? కానీ నిజంగా ఈ హింసలు ప్రేరేపిస్తున్న వాడు ఎవడు? Why persecution? ఎందుకు హింసలు? Why they choose to persecute? వాళ్ళు ఎందుకు హింసిస్తారు? And we will also see how the early church responded to persecution. ఆది సంఘము హింసలకు ఎట్లా స్పందించినారో మనం చూసాము, చూడబోతా ఉన్నాం. We will see how the church, responded, the early church responded to persecution. We are going to see those things. ఆది సంఘము హింసల గుండా వాళ్ళు ఎలా స్పందించినారో అది కూడా మనం చూడబోతా ఉన్నాం. And not only that, we are going to see how as a church when persecution comes to us, what are the precautions that we have to take when those days comes to us. అంతేకాదు సంఘంగా ఆ హింసలు మనకు వచ్చినప్పుడు ఆ రోజుల్లో మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. So in the context of persecution there are so many things we are going to learn. కాబట్టి హింస అనే ఈ సందర్భంలో అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతా ఉన్నాం. So as long as I stand here, I will continue this series. నేను ఎప్పుడెప్పుడైతే ఇక్కడ నిలబడతానో ఈ అంశాన్ని ముందు తీసుకొని వెళ్తాను. The reason I'm preaching this subject, ఈ యొక్క అంశము ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే it is needed for the church for the season now. ఈ కాలంలో ఇది సంఘానికి అవసరం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not only for this church but also for the churches who will listen to this message. ఈ సంఘానికి కాదండి, ఈ వర్తమానం వింటున్న అన్ని సంఘాలకి.
but also for the leaders to listen to this message. నాయకులు ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ వర్తమానం. They are guilty of not preparing the church well. సంఘాన్ని సరిగ్గా సిద్ధం చేయట్లేదు. ఆ తప్పు, ఆ నేరం వాళ్ళపైన. Church is not their property. సంఘం వాళ్ళ ఆస్తి కాదు. Church is something that was bought by the blood of Christ. క్రీస్తు రక్తం చేత కొనబడింది సంఘము. It is a body of Christ. క్రీస్తు శరీరము. It is a household of Christ. సంఘము దేవుని ఇల్లు. Is a temple and the dwelling place of Christ. సంఘము దేవుని ఆలయము, దేవుడు నివసించు స్థలము. When Christ is coming again, he is coming back for the church. తిరిగి మళ్ళా క్రీస్తు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన సంఘం కోసం వస్తా ఉన్నాడు. It is a responsibility of the leaders to prepare the church to face the Lord. సంఘము స్థిరపరచబడాలి. సంఘము దేవుని కోసము ఎదుర్కోవడానికి నాయకులు సిద్ధము చేయాలి. అది వాళ్ళ బాధ్యత. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. And it is the responsibility of the church to be prepared when they have such leadership upon your life. వాళ్ళ పైన అటువంటి నాయకులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సిద్ధపడాలి. సంఘం యొక్క బాధ్యత అది. And not only that, we are going to see what all we can do to them who are persecuted. అంతేకాదు ఎవరైతే శ్రమల గుండా వెళ్తా ఉన్నారో, హింసించబడుతున్నారో వాళ్ళకు మనం ఏమేమి చేయగలుగుతాం. So there are so many things that we will see in days forward. రాబోయే రోజుల్లో అనేక విషయాలు మనం చూడబోతా ఉన్నాం. Write down notes. దయచేసి రాసుకోండి. Underline in your Bibles. మీ బైబిల్లో అండర్లైన్ చేసుకోండి. So many scriptures I gave you this morning. ఉదయకాలం ఎన్నో వాక్యాలు మీతో పంచుకున్నాను. But only spoke 3 things, that's all. కానీ మీతో 3 విషయాలు పంచుకున్నాను అంతే. Listening to this message once, it's not sufficient, church. ఈ వర్తమానాన్ని ఒకసారి వినడం సరిపోదు సంగమా. This will be recorded. You can play it again and again. ఇది రికార్డ్ చేయబడుతుంది. దీన్ని మళ్ళీ మీరు వినవచ్చు. But you will not understand this message unless you are prepared to receive what God is saying to you. దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అది వినడానికి నువ్వు సిద్ధంగా లేకపోతే ఈ వర్తమానం నీకు అర్థం కాదు. Though that message will be heard by your ears, but your spirit inside will not catch those things. నీ చెవుల చేత నువ్వు వింటున్నావేమో కానీ నీ అంతరంగంలో నీ ఆత్మ ఆ మాటలు గ్రహించలేడు. But prayerfully listen to it again and again. ప్రార్థన పూర్వకంగా మళ్ళీ వినండి. Share with people. అనేకులతో పంచుకోండి. You prepare yourself and prepare others. మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధము చేసుకోండి, అనేకులు సిద్ధపరచండి. Jesus is coming soon. యేసయ్య త్వరలో వస్తా ఉన్నాడు. And we have no much time left for us. ఎక్కువ సమయము మనం కలిగి లేము. Let us work hard. కాబట్టి కష్టపడదాం. Let us work hard. కష్టపడదాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is granted to suffer for him. We are destined to suffer for him. క్రీస్తు కోసము శ్రమపడడానికి మనము అనుగ్రహించబడ్డాం, పిలువబడ్డాం. We are supposed to arm ourselves to suffer for him. క్రీస్తు కోసము శ్రమల పాలు కావడానికి మనము సిద్ధము చేసుకోవాలి. And we should stand firm when we are tested for him. ఆయన నిమిత్తము మనం పరీక్షించినప్పుడు మన విశ్వాసంలో స్థిరంగా నిలబడాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Let us bow down our heads and pray to him. తల వంచి మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Let us pray to him this morning. ఉదయకాలం మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Check what kind of Christian you are this morning. ఉదయకాలము ఎటువంటి క్రైస్తవునిగా నువ్వు ఉన్నావో పరిశీలించుకో. How are you preparing yourself to face the Lord? ప్రభువుని ఎట్లా ఎదుర్కోవడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావో చూసుకో. You just check yourself. నేను పరిశీలించుకో. You have been hearing God's word from very long time. దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతో కాలం నుంచి వింటా ఉన్నా. But how did you season yourself according to the word of God? కానీ ఆ వాక్యాన్ని బట్టి నిన్ను నీవు ఎక్కడ చూసుకుంటా ఉన్నావు? How are you preparing according to that word? ఆ వాక్యాన్ని బట్టి నిన్ను నీవు ఎట్లా సిద్ధపరచుకుంటున్నావు? Let us check ourselves this morning. ఉదయకాలము దయచేసి మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం.